صدیوں سے قید میں پھنسی شہزادی کو ایک دن وہ خوبصورت شہزادہ اپنے محل میں لے گیا، اور پھر وہ سارے عمر اس محل میں اس شہزادے کی دل کی ملکہ بن کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ چھوٹے سے صحن میں رکھی لکڑی کی بوسیدہ سی چارپائی پر بیٹھے غزل نے اپنی کتاب کا آخری صفحہ پڑھ کر اسے بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی کہانیاں اور کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ کتابیں جہاں ہمیشہ ایک شہزادی تکلیفوں سے گزر کر آسانیوں میں گم ہو جاتی تھی، وہ کہانی جس کا اختتام ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، کیونکہ غزل کی اپنی زندگی بھی ایک خوبصورت اختتام کے منتظر تھے۔ 20 سال کی وہ لڑکی جس کا رنگ سانولا مگر پرکشش تھا، بچپن سے ہی بہت سی تکالیف سے گزرے تھے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ تب سے ہی وہ اپنے چچا اور چچی کے پاس رہ رہی تھی۔ غزل کے چچا کے 5 بچے تھے۔ چونکہ وہ غزل سے چھوٹے تھے تو ان کی ذمہ داری بھی غزل پر ہی تھے۔ سارے گھر کا کام کرنے کے بعد وہ ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی سنبھالتی تھی، اور یہ ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی چچی کی لان تان بھی برداشت کرتی تھی۔ پورا گھر سنبھالنے کے باوجود اسے یہ طعنہ سننے کو ملتا تھا کہ وہ مفت کی روٹیاں توڑتی ہے۔ غزل کے چچا بھلے آدمی تھے۔ ان کی ایک سبزی کی چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ بہت محنت سے چلا رہے تھے، غرض یہ کہ مشکل سے ہی سہی مگر ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہے غزل، اور کتنی دفعہ کہا ہے یہ کتابیں چاٹ چاٹ کر اپنے دماغ کو خراب نہ کیا کر۔ اللہ اللہ کر کے تیرے چچا نے تجھے میٹرک کروایا ہے، اب تو جان چھوڑ دیں ان کتابوں کی۔ ابھی وہ بیٹھی اپنی کتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کچھ دن پہلے اپنی کسی سہیلی سے لائی تھی کہ چچی نے اس کے پاس کھڑے ہو کر بولنا شروع کر دیا۔ بے اختیار وہ ہوش میں آئے۔ چچی، وہ بس میں آ ہی رہی تھی، کوئی کام تھا؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ بس رہن دے، بہانے بنوا لو۔ اچھا، تجھ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ چچی کی بات سن کر اس نے چونک کر ان کو دیکھا۔ میرے لیے رشتہ؟ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ جوان ہے تو، تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ خیر، لڑکا لاکھوں میں ایک ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ فردوس باجی بتا رہی تھی کہ بس ساس ہے اور 2 بہن بھائی، اپنا گھر، بلکہ گھر نہیں، یوں کہہ لے محل ہے، محل۔ تیرے تو نصیب جاگ گئے، نوکر چاکر سب کچھ، اور سب سے بڑی بات، ان کی جہیز کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ چچی خوشی سے بتانے لگی، جبکہ وہ بس یہ سب حیرانی سے سن رہی تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا پرفیکٹ رشتہ اس کے لیے لے آئے، اس میں ایسا تھا ہی کیا؟ اور ان کی تو مالی حالت بھی اس کے چچا سے اتنی اچھی تھی، پھر وہ اپنے بیٹے کی شادی اتنے غریب گھر میں کیوں کرنا چاہتے تھے؟ چچی، اتنے امیر گھر کے لوگ ہم سے کیوں رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ آخر کار اس نے سوال پوچھ ہی لیا۔ بس شکر نہ کرنا، کیڑے نکالتی رہنا۔ فردوس بتا رہی تھی کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی کم حیثیت ہو تاکہ گھر میں آرام سے گزر بسر کر سکے، نہ کہ لالچی ہو جسے بس پیسے سے مطلب ہو۔ لڑکا مجھ سے کتنا بڑا ہے؟ غزل کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اس نے ایک بار پھر اپنی چچی سے پوچھا۔ غزل کو لگا کہ لڑکا شاید عمر میں بڑا ہے۔ تو 20 کی ہے اور لڑکا 24 کا، اب مزید میں کچھ نہیں بتا رہی، اور ہاں، میں یہ رشتہ طے کر چکی ہوں، اب اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اور ہاں، جمعے کو تیرا نکاح ہے،
इस चुम्मे? चची, इतनी जल्दी? उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर बम गिरा दिया हो। क्यों? क्या मसला है? घर ही बैठे रहना है? तेरे बाद अभी पीछे 5 हैं, उनका भी सोचना है मुझे। उम्मीद है कि तू अपने चचा की इज्जत का मान रखेगी। उनको भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। जी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। उसने खामोशी से सर झुका लिया। जब अपने माँ बाप जिंदा ना हों तो दूसरों की दहलीजों पर बेटियां यूं ही सर झुका लिया करती हैं। गजल जानती थी उसकी जिंदगी के हर फैसले की डोर चची के हाथ में है। सो उसने अपने नसीबों के आगे सर तस्लीम खम कर दिया था। जुम्मे का दिन भी सर पर आ पहुंचा था। गजल को तैयार करने के लिए शहर की अच्छी ब्यूटिशियंस आ चुकी थी और बड़ी महारत से उसे तैयार कर रही थी। वाह भाई गजल, किस्मत हो तो तेरे जैसे। देख कैसी अच्छी पार्लर वालियां भेजी हैं तेरे ससुरालियों ने। उसकी दोस्त ने हसरत से तैयार होती गजल को देखा। ये वही दोस्त थी जिसके घर से वो किताबें लाया करते थे। वैसे तूने अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देखी है? कैसा दिखता है वो? फरहा ने एक बार फिर पूछा। पता नहीं, मैंने तस्वीर नहीं देखी, तैयार होती गजल ने जवाब दिया। है? क्या मतलब? तस्वीर ही नहीं देखी? ये ना बाद में कोई बड़ी उम्र का आदमी निकल आए। फरहा जितनी हैरान होती कम था। चची ने बताया कि उसकी उम्र 24 साल है। और फरहा, क्या फर्क पड़ता है? आगे कौन सा सब मेरी मर्जी से होता आया है, जो अब होगा। मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। नसीब का लिखा कोई बदल नहीं सकता। वो तस्वीर भी नहीं जिसे मैंने देखा ही नहीं। वो उदासी से मुस्कुराए। खैर तू परेशान ना हो, शायद ये कोई किताबों वाला शहजादा ही हो जो तुझे इस कैद से आजाद करवा कर ले जाए अपने महल में, उस किताबों वाली मलिका की तरह। तू बस अच्छा अच्छा सोच। इतना कहते हुए फराह गजल का दुपट्टा सेट करने लगे, क्योंकि गजल अब मुकम्मल तैयार हो चुकी थी और बाहर अब निकाह के लिए बुला रहे थे। निकाह हो जाने के बाद गजल को रुखसत कर दिया गया। वो घर जहां उसने अपना बचपन गुजारा, जहां उसे सुख और आराम कम, दुख और मुशक्कत ज्यादा मिले, उस घर को छोड़ते हुए गजल का दिल और कदम भारी हो गए। जाने कितनी ही देर वो अपने चचा के गले से लग कर रोए और फिर अपने दूल्हे के हमरा गाड़ी में बैठ गई। उसने अभी तक अपना दूल्हा नहीं देखा था, क्योंकि वो जब से आया था उसका चेहरा सेहरे में छुपा हुआ था। फराह और बाकी सब ने बहुत कोशिश की कि वो उसकी एक झलक देख लें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बारात के नाम पर वो लोग किसी बाहर वाले को नहीं लाए। सिर्फ गजल की सास, एक नंद और एक देवर ही थे, जो दोनों ही गजल की उम्र के थे, मगर सारे फंक्शन में उनका रवैया खासा उखड़ा उखड़ा था। कुछ ही देर में वो अपने चचा के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। ये घर वाकई महलों जैसा था, बिल्कुल उन घरों की तरह जो वो किताबों में पढ़ती थे। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी सास और नंद देवर अपने कमरों में चले गए, बगैर कोई भी बात किए। यहां तक कि उसका शौहर भी कोई बात किए बगैर किसी नौकर के हमरा कमरे में चला गया, और वो बेचारी उस बड़े से हाल में अपना लहंगा थामे तन तन्हा रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह अल्लाह करते एक नौकरानी उसके पास आई। छोटी बेगम, वो साइड वाला कमरा वो है आपका, आप कमरे में चली जाएं। धीमी सी आवाज में इतना कहकर वो वापस मुड़ गई, जबकि गजल अपना लहंगा थामे
नौकरानी के बताए हुए कमरे की जानिब चल दे। कमरे में कदम रखते ही जो उसने मंजर देखा वो गजल को दहला देने के लिए काफी था। वो यकटक सी लहंगा थामे सामने देख रही थी। एक पल को उसे महसूस हुआ कि वो किसी गलत कमरे में आ गई है। सामने बैठा उसका शौहर शादी वाली शेरवानी पहनकर बच्चों की तरह खिलौनों से खेल रहा था और साथ साथ खुद से बातें कर रहा था, ऐसे जैसे वाकई उसके सामने कोई बैठा हो और वो उसे मुखातिब हो। और बस ये ही एक लम्हा था जब गजल को सब चीजें समझ आना शुरू हुई थी। क्यों यकदम उसकी शादी कर दी गई? क्यों इतने अमीर खानदान ने उस जैसी गरीब हैसियत लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बेटा एबनॉर्मल था। गजल वहीं शल सी खड़ी सामने बैठे अपने शौहर को देख रही थी, जिसका नाम उसे निकाह के दौरान मालूम हुआ था। यूसुफ अब भी उस वजूद से बेगाना अपनी दुनिया में मगन था। धोखा धोखा हुआ है हमारे साथ, वो सुन सी खड़ी हल्की सी आवाज में बोली। आवाज इतनी हल्की थी कि सिर्फ गजल के कानों को ही सुनाई दे। क्या चची जान को मालूम था? नहीं नहीं, उनको भी मालूम नहीं होगा, वरना वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो जितनी भी जालिम हो इस हद तक नहीं जा सकती। आंसू बेइख्तियार टपक कर उसके गाल पर गिरे। उसे लगा था उसकी आजमाइश खत्म हो जाएगी। शायद बचपन से जो दुख देखे थे वो इस सुख की नजर हो जाएंगे, मगर यहां तो एक और आजमाइश बाजू फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। और बस यही वो वक्त था जब गजल के सारे ख्वाब एक बार फिर टूट कर बिखर गए। खुद को कंपोज करती और लहंगा पकड़े भारी भारी कदम उठाती बेड के नजदीक पहुंच गए और बगौर यूसुफ को देखते बेड की एक साइड पर बैठ गए। यूसुफ अब भी अपनी ही दुनिया में मगन था। उसे कमरे में मौजूद उस लड़की से कोई सरोकार नहीं था। यूसुफ, गजल ने धीरे से पुकारा। अपना नाम सुनकर यूसुफ ने अपने सामने बैठी सजी संवरी लड़की को अजनबी नजरों से देखा। तुम कौन हो? यूसुफ की नजरों में अजनबियत सी थी, जैसे वो निकाह भूल गया हो, ये तक भूल गया हो कि सामने उसकी बीवी है। मैं कौन हूं? और इससे ज्यादा दुख की बात एक औरत के लिए क्या होगी कि उसका शौहर उसे पहचाने ही नहीं। कुछ देर उसको दोबारा गौर से देखकर यूसुफ फिर से खेलने में मसरूफ हो गया। गजल ने भी दोबारा उसे नहीं बुलाया। फिलहाल उसे रोना था, बहुत ज्यादा। वो उन्हीं कदमों से वॉशरूम की जानिब बढ़े और फ्रेश होकर कमरे में मौजूद सोफे पर लेट गए। एक नजर उसने सामने हर चीज से बेगाना यूसुफ पर डाली, जो अब शायद सोने की तैयारी कर रहा था। दुख से गजल ने आंखें बंद की। फिलहाल हर तरफ अंधेरा था, तकलीफ का अंधेरा, और आंखों से आंसू बहाती गजल पर नींद मेहरबान हो गई और कुछ लम्हों के लिए उसे सुकून की वादी में ले गई। सुबह उसकी आंख कमरे से आते शोर से खुली। बेख्तियार वो उठकर बैठ गए और अपने इर्द गिर्द के मंजर को देखने लगे, जहां यूसुफ गुस्से से चीजें जमीन पर मार मार कर तोड़ रहा था। वो खौफ के मारे चीखने लगे, क्योंकि यूसुफ के हाथ में जो भी आ रहा था वो उसे जमीन पर पटक रहा था। अभी वो मजीद कुछ कहने की कोशिश करती कि यूसुफ कमरे में मौजूद टेबल पर रखे कांच के गमले की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो कांच का वो गमला जमीन पर मारता,
غزل بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھے اور وہ گملہ اس کے ہاتھ سے چھیننے لگے۔ یوسف نے ایک غصے بھری نظر غزل پر ڈالے۔ اسے چھوڑ دو یوسف، دیکھو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، یہ چھوڑ دو، لگ جائے گا پلیز۔ وہ گملہ چھینتے ہوئے مسلسل چیخ رہی تھی، مگر یوسف تھا کہ گملہ چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ جاؤ، تم میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ یوسف نے وہ گملہ غزل سے چھین کر زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک دل خراش چیخ غزل کے گلے سے نکلے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل کانپ رہی تھی۔ جب یوسف غصے سے اس کی طرف بڑھا، غزل بے اختیار پیچھے ہوئی، مگر یوسف نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے یوسف، کیا کر رہے ہو؟ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی جو یوسف کی مضبوط گرفت میں تھا۔ کمرے سے باہر ایک زوردار دھکے سے یوسف نے غزل کو زمین پر گرا دیا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، یوسف نے ایک زوردار آواز کے ساتھ خود کو کمرے میں بند کر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور وہ بیچاری اپنا ماتھا پکڑے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی زوردار چیز اس کے سر پر ماری گئی ہے۔ ہلکا ہلکا سر اٹھاتے اسے سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اپنی ساس نظر آئی، جو سارا تماشا سننے کے بعد بھی اپنے آپ میں مصروف تھے اور مسلسل فون چلا رہی تھی۔ ایک دکھ اور غصے بھری نظر غزل نے اپنی ساس پر ڈالی، جو شاید کوئی صفاک عورت تھے، ورنہ کم از کم کوئی ریاکشن تو دیتی۔ گھر کے ملازم دکھ بھری نظروں سے زمین پر بیٹھی غزل کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ عورت بے حسی کی چادر لپیٹے مصروف تھی۔ یکدم غزل زمین سے اٹھی اور تیز تیز قدم بڑھاتی اپنی ساس کے قریب پہنچ گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے اور میرے گھر والوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا بیمار بیٹا میرے سر پر مسلط کر دیا؟ اس کی آواز میں رنج تھا، دکھ تھا۔ غزل کی آواز پر اس کی ساس نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے اسے غزل کی بات سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ پہلی بات، مجھ سے تمیز سے بات کرو، اور دوسری بات، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری چچی کو سب پتا تھا۔ اب ہمیں نہیں معلوم اس نے تمہیں کیوں نہیں بتایا، مگر تمہارے چچا اور چچی دونوں کو ساری حقیقت معلوم تھی۔ اس کی ساس نے بیزاری سے کہا۔ کیا مطلب؟ چچا اور چچی کو معلوم تھا؟ غزل کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اور یہ ہی نہیں، تمہاری سو کالڈ چچی کو ہم نے تمہارے بدلے پورے 10 لاکھ دیے ہیں۔ تم اپنے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یوسف نے بہت غور سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ دن گزرتے گئے، وہ اس محل نما گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ ساس، نند، دیور، ان تینوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ ہاں، مگر ان کچھ دنوں میں یوسف نے دوبارہ پھر کبھی اسے لڑائی نہیں کی۔ بس وہ غور سے غزل کو دیکھا کرتا تھا۔ کبھی وہ اس کو کام کرتے دیکھتا تو کبھی اسے چھپ چھپ کر سوتے ہوئے دیکھتا، جو اب بھی صوفے پر ہی سوتی تھے۔ ہر دن کی طرح وہ آج بھی کچن میں کھڑی اپنی ساس کے لیے چائے بنا رہی تھی، جب بے دھیانی میں اس کی انگلی گرم دیگچی کو لگ گئی اور جل کر تکلیف کی آہ سے غزل نے آنکھیں موند لی اور درد برداشت کرنے لگی۔ اسی پل یوسف کچن میں داخل ہوا اور انگلی ملتی غزل کو دیکھا۔ بے اختیار وہ بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیا کرتی ہو تم دوست؟ دیکھا کتنا جل گیا نا؟ ایسے تو نہیں ہوتا کام۔ وہ اب غزل کے جلے ہاتھ پر پھونک مار رہا تھا اور وہ حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔
कभी कभी तो उसे लगता था कि यूसुफ बिल्कुल नॉर्मल है, अजीब धूप छांव सा आदमी था, मगर गजल को अच्छा लगा था। पहली बार उसके जख्म पर किसी ने मरहम रखा था। वो अक्सर अब गजल को दोस्त कहा करता था। यूसुफ कोई बात नहीं, इतना तो नहीं जला ना। और अब आधा वक्त वो यूसुफ को तसल्लियां दे रही थी, जैसे हाथ उसका नहीं यूसुफ का जला हो। उस वक्त वो चाय का कप पकड़े अपनी सास के कमरे में दाखिल हो रही थी जब उसने अपनी सास को किसी से फोन पर बातें करते सुना। उसकी सास की पुश्त गजल की तरफ थी, जिसकी वजह से वो गजल की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाई। मुझे अपने शौहर को मरवाने का कोई गम नहीं, हर वक्त तो अपने बड़े बेटे के साथ रहता था, यहां तक कि आधी से ज्यादा जायदाद में भी उसी को वारिस बना दिया। मेरे बच्चों का हक मारा है, मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करती। और बस मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी गाड़ी की ब्रेकें फेल करवा दी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस सदमे को ना बर्दाश्त करते हुए यूसुफ अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। अब मेरे मजे हैं, मगर करीम अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब तो मेरा शौहर भी नहीं रहा और इद्दत भी पूरी हो गई है। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हुए और एक बार फिर उसकी सास फोन पर मौजूद उस आदमी से मुखातिब हुई। हाँ हाँ करीम, जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। इतना कहते वो यकदम मुड़ी और पीछे हैरान परेशान खड़ी गजल को देखते उनके हाथ से फोन नीचे गिर गया। तुम यहां? उन्होंने बौखलाते हुए पूछा। आपको शर्म नहीं आई? आप औरत होकर इस कदर कैसे जालिम हो सकती हैं आंटी? वो गुस्से से चीखी। जो हकीकत आज उस पर आश्कार हुई थी उसने गजल का दिल दहला कर रख दिया था। बेख्तियार उसे यूसुफ पर तरस आया, जो बचपन से नहीं बल्कि इस सदमे से ऐसा हो गया था। अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस सब से? और क्या कर लोगी तुम? हाँ, मैंने ही मरवाया था अपने शौहर को और मैं नफरत करती हूं यूसुफ से। फिर अब क्या कर लोगी तुम? किसे बताओगी? अपने उस पागल शौहर को, जिसे मैं जब चाहूं पागल खाने भिजवा सकती हूं और तुम्हें जब चाहूं बाहर निकाल सकती हूं, बर्बाद कर सकती हूं। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। वो 2 कदम मजीद आगे हुए। वाओ, वेरी फनी। मैं तो डर गई। लड़की, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मैं ऐसे गंदे इल्जाम में अंदर करवाऊंगी कि तुम बाहर की दुनिया की शक्ल देखने के लिए तरसोगी। वो घटिया लफ्ज अदा करती गजल के मजीद करीब हुई। तुम औरत नहीं हो, तुम तो कोई डाइन हो। मैं एक एक को बताऊंगी, रोक सकती हो तो रोक लो। गजल भी गुस्से से चीखी। अपनी बकवास बंद करो। उसकी सास ने थप्पड़ के लिए हवा में हाथ लहराया ही था कि दरवाजे में खड़ा यूसुफ भागता हुआ आया और उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। गजल ने बेख्तियार यूसुफ को देखा, जो आंखों में वहशत लिए सामने खड़ी अपनी सौतेली मां को देख रहा था। यूसुफ बेटा, तुम देखो, तुम्हारी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। बेटा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। यूसुफ को देखकर वो यकदम बौखला गई। तुम अपनी बकवास बंद करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे बाप को मरवा दिया। शक तो मुझे था, मगर यकीन के लिए मुझे एबनॉर्मल बनकर बेगानगी का ड्रामा करना पड़ा, क्योंकि जिस बात का एतराफ तुम मेरे होश में ना करती वो तुम बेहोशी की हालत में जरूर करती। और देखो, आज मुझे तुम्हारा घटिया चेहरा नजर आ गया है और ये मेरी बीवी है, गजल यूसुफ। तुम्हारा इसकी जानिब उठा हाथ, शुक्र करो मैंने काट नहीं दिया। अब यहां से चली जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है।
جہاں غزل یوسف کو سن کر حیرانی تھی، وہیں اس کی ساس بھی سن ہوئی مسلسل یوسف کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ صدمے کی وجہ سے دماغی مریض سمجھتی تھی۔ وہ دراصل سب ڈرامہ کر رہا تھا۔ یوسف نے کچھ سنے بغیر پولیس کو فون کیا اور اپنی سوتیلی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ منظر اس کے بہن بھائی نے بھی دیکھا اور اسی پل ان دونوں کو بھی اپنی ماں سے نفرت ہو گئی، جو ان کے باپ کی قاتل تھی۔ دونوں نے غزل سے معافی مانگی، جو اب تک حیران تھی۔ پولیس وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ رات دیر سے اپنے کمرے میں آیا، جہاں غزل صوفے پر کھوئے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ ہلکے قدم بڑھاتا اس کی جانب گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم شاکڈ ہو، مگر میری مجبوری تھی۔ یہ ڈرامہ نہ کرتا تو کھرے اور کھوٹے میں فرق نہ ہو پاتا، کیونکہ لوگ لالچ اور پیسے کے لیے ساتھی تو بن جاتے ہیں مگر ساتھ نہیں نبھاتے۔ اس لیے میں نے یہ سب کیا کہ اگر میری شادی ہو تو میں یہ اندازہ لگا سکوں میری بیوی مجھ سے محبت کرے گی یا پیسے سے محبت کرے گی۔ اور میں خوش قسمت ثابت ہوا ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے ہو۔ مجھے میرے ہر رویے کے لیے معاف کر دو اور میرے گھر میں میرے دل میرے گھر کی ملکہ بن کر رہو۔ میں تمہیں سب حقوق دیتے ہوئے تمہاری ہر خوشی کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا تمہیں یوسف علی کا ساتھ قبول ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر دل و جان سے مسکرائی۔ غزل جمشید کو یوسف علی کا ساتھ دل و جان سے قبول ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بے اختیار شرمانے لگ گئی اور اسی لمحے یوسف نے محبت کی پہلی مہر اپنی محرم کے ماتھے پر لگا دی۔ آج غزل کی آزمائشیں تمام ہو گئی تھیں۔ آج اس کے حصے کا شہزادہ اسے اپنے محل میں لے آیا تھا اور آج ہی اس کا صبر کا صلہ مل گیا تھا۔ اور کیسا خوبصورت صلہ تھا جس نے غزل کی دنیا مکمل کر دی تھی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ دوستو، یہ تھی غزل اور یوسف کی کہانی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی سن کر آپ کو دلی خوشی ملی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت خاص ہوتی ہے۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کہاں سے میری کہانیاں سنتے ہیں؟ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کے انجام پر میں آپ سب کا اسپیشل تھینکس کرنا چاہتی ہوں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس بشرا فاطمہ کا، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، مس شازیہ کا، جو کہ فیصل آباد پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، مسٹر ابراہیم رضا کا، جو کہ ملتان پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، مسٹر عزیر ابرو کا، جو کہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، مسٹر شہراز کا، جو کہ دبئی سے بلانگ کرتے ہیں، اور مس شمائلہ کا، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور کہانیوں کو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی کہانی سن کر کس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق مل جائے۔ ملتے ہیں ایک اور